नो डाउट कि ब्रम्पटन में बहुत सारे पंजाबी ने, पर वार्ड नंबर 9 ते 10 जिहड़ा एरिया आ इहदे विच जिहड़े नॉट ओनली पंजाबी स्पीकिंग जबकि दूजे लोगों ने पुछ के वेखो उन्होंने बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने दस्सिया कि साडियां आ प्रॉब्लम हाले तक हल नहीं हुई इन्ने सालों जो ब्रम्पटन सिटी जिहड़ी है इन्नी एक्सपैंड हुई है। सो ये बारे में एक सर्वे असीं कीता बस शो ने, उहदे विच बहुत मार्जन दे नाल सर्वे विच ये लोगों तो पुछया गया कि तुसीं किस नूं चाहुंदे हो। सतपाल जौहल जी का नाम अगे आया। असीं एडवांस में मैं समुचे मीडिया वालों और समुची कम्यूनिटी वालों वोटर्स वालों मुबारकबाद देनी चाहांगा इस कलम नूं। ये किहड़ी कलम है? सतपाल जौहल जी की। थोड़े मैं दसवां कि सतपाल जौहल जी कई बार अपने आप अपनी जो गल करते हैं तो सानूं बड़ा अजीब लगता, जे मैं अपनी गल करा मैं कदों रेडियो शो कीता की नहीं कीता मैनूं अजीब लगेगा। सो इस तरह हर एक व्यक्ति नूं अपनी खूबियां बारे अपने कीते कामां बारे जो असीं दसदे हैं तो असीं संकोच करते हैं, चलो छड्डो ये दस्सण दी लोड़ नहीं है, पर साडा फर्ज बनदा कि असीं लोकां तक जानकारी दईए कि असीं किस व्यक्ति की गल करन जा रहे हैं। साडी स्टूडियो की लाइन से मैनूं अफसोस है कि स्टूडियो में नहीं, अगले हफ्ते मैं बेनती करांगा सतपाल जौहल साहब स्टूडियो में आउण ताकि लोगों के रूबरू हो सकन, ताकि लोगों के मन में कोई भी सवाल हो पुछ सकन। स्कूल ट्रस्टी एक ऐसा होना चाहिए जिन्होंने खुद ज्ञान होना चाहिए, जिहदे कोल खुद एजुकेशन होनी चाहिए है। हैरानी वाली गल है कि पिछले सालों में स्कूल ट्रस्टी इहो जिहे बने हैं जिन्हां दी खुद की एजुकेशन और खुद का प्रोनाउंसिएशन अपनी भाषा छड्डो अंग्रेजी भाषा का कितना वीक रहा है। ट्रू एंड फैक्ट है, ये लोग कहते हैं, लोगों की आवाज़ है। और इस साल दे विच लोग जिहड़े ने पछताउंदे ने कि साडे बच्चों नूं स्कूल विच जिहड़ियां सवावां मिलणियां चाहीदियां सीगियां ओह मिलियां नहीं गईयां। कई जगह ते पेरेंट्स जिहड़े ने ओह इन्ने फैड अप रहे ने, उन्हां नूं बसेस चाहीदियां बच्चों नूं ओह मिलियां नहीं गईयां। सो आओ इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल के लोगों का लिया हुआ फैसला, जिस करके एक सर्वे मुताबिक जौहल साहब पहले नंबर पर आए ने और इन्हों की जित नूं लोगों ने यकीनन बना दिता है। भावें कि इलैक्शन जी है 24 अक्तूबर शाम के समय रिजल्ट आना और रिजल्ट ऑलरेडी सर्वे मुताबिक आ चुका। जौहल साहब के बारे में दसदी कि जौहल साहब काफ़ी लंबे समय तो मीडिया में ने, पंजाबी मीडिया की हब प्रिंट मीडिया की जलंधर है। तुम जानते हो कि साडे हिंदुस्तान के किन्नियां अखबारां छपदियां ने अते साडे पंजाब दे विच जे हब असीं गिनदे हां पंजाबी मीडिया दी तो वह हब साडा जलंधर सिटी है। तो जलंधर विच बहुत सारी अखबारां छपदियां ने छप के बंद हो चुकियां ने या फिर आखिरी साहां ते ने, भावें कि बाहरले देशों में भी अखबारां छपदियां ने, पर अजीत एक ऐसी अखबार है जिसनूं दुनिया में पढ़िया जाता है। तो जिस अखबार दे विच रोजाना ही कोई ना कोई कॉलम दे उपर किसी न किसी तरह तुसीं उन्हां नूं पढ़दे हो। वो कॉलम किहड़ी है? सतपाल जौहल जी दी। सतपाल जौहल जी इस टीम के सीनियर परिवार के मैंबर ने, ये एंपलॉय नहीं है। इस बलजिंदर सिंह हमदर्द साहब ने जदों भी इस गलबात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि जिन्ने भी साडे नाल इस छत हेठां जां बाहरले देशां विच साडे थोड़े दरम्यान जो सांझ पैदा करती है कलम, देश विदेश में जो कुछ वापरता है उसनूं खबर के तौर पर असीं पेश करते हैं। जिहड़ी अज खबर है कल नूं होवेगी अते पहला भी खबर सी ते गांह भी खबर रहेगी। तो जिस करके साडा ये साडा परिवार है, टब्बर है, तो मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है, बड़ा कुछ मैनूं सीखण नूं मिलदा। सो मैनूं माण है कि अजीत अखबार के परिवार के मैंबर सतपाल जौहल जी मेरे नाल मुखातब ने। जौहल साहब सब तो पहला आप जी जी हैं। साडे सर्वे मुताबिक तुहाडी जित जिहड़ी है लोगों ने यकीन बना दी है, की महसूस कर रहे हो, की कहना चाहते हो? जी बस सब तो पहला तो धन्यवाद करना चाहते हैं जी गुरप्रीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सारे श्रोतियों दर्शकों का भी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि तुहाडे प्रोग्राम दे नाल जो हाँ जी भी अपनी कम्यूनिटी के विचों वड्डी तादाद में लोग जुड़ते हैं, सब का धन्यवाद जी आया करते हैं। इस दे नाल बस तुसीं बखूबी आख्या है कि असीं अपने बारे आप गल करते चंगे नहीं लगते, पर मैं ये भी संसार में देख रहा कि बहुत बार बहुत सारिया गल्लां दसे बिना पता लगता भी नहीं। गल्लां दे विचों गल एक ताज़ा यही है कि काम जिहड़ा तुहाडा काम है ना जी, भी तुसीं आप ना बोलो, तुहाडे काम दा असर आप बोले जे उहदे विच कोई वजन जां कोई जान तुसीं पाई आ तां। कल ही हुण अलबर्टा तो एक पंजाबी नौजवान दा दस फोन आया, वो कहते जी भी असीं तो चलो लिख के कई बार भुल भी जाने आ, उन्होंने पढ़िया पढ़ के अपनाया इन दिन उदा कनेडा की PR अप्लाई कर दी जिदा आर्टिकल दे विच लिख दिता सी
ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਜਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਫੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ IGP ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਰਡ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ IGP ਇਹ ਸਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋਸਫ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਗਰ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ? ਬਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ 41,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 9 ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਨ ਲਗਭਗ 65,700। ਸੋ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ L6R ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਹੈ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵਾਰਡ 10 ਜੋ ਕਿ L6P ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ 35,000 ਕੋਈ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 65,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। इन केस जो अगले महीने मूव होना उन्होंने पास किसी कारण करके कई बार लोग राइट वे मूव होंगे ने तो वोट का इस्तेमाल करने वास्ते प्रोसीजर की होगा? देखो जी बहुत सारे भैन भरावां नूं कन्फ्यूजन हुंदी है भी असीं कनेडियन सिटीजन हैगे आ पर साडे कोल जे पासपोर्ट नहीं आया, साडे कोल जे अपना सिटीजनशिप कार्ड नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो कैनेडा दे विच इन्नियां कोडां ने ब्यूटीफुल सिस्टम नूं रखिया होया जी भी डॉक्यूमेंट नहीं सामने खड़े इंसान दे जो बोल रहा विश्वास किया जाता भी ये सच्ची कह रहा होना। सो इस करके यह है जी जे तुसीं अज इलैक्शन का फर्ज किया तो अज ही तुसीं चुक लई है सौ कनेडियन सिटीजन होने की। सो ओथ अज लई है सारियां बाकी दियां जड़ियां जी भी रस्मां पूरियां करके उसे वेले ही तुसीं बिना किसी डॉक्यूमेंट तो खाली हथ उत्थे अपना फोटो ID एड्रैस प्रूफ लैके जा सकते हैं कि मैं कनेडियन सिटीजन हाँ। उत्थे उन्होंने डैकलारेशन ते साइन करवाना जिहड़ा कि डैकलारेशन बाद च गलत साबित नहीं होना चाहिए कि मैं कनेडियन सिटीजन हाँ तो वोट के हक का इस्तेमाल किया जा सकता जी। सो इस लिहाज नाल इफैक्टिवली जिथे व्यक्ति रेजिडेंट होवे भावें वो अजे ही मूव होए होण तो उन्हां दे कोल जे उस एड्रैस का कोई पुख्ता सबूत हैगा ते अपना फोटो ID हैगा ते वोट पाउण लई एलिजिबल ने। म्यूनसिपल इलैक्शन दे विच ड्यूटी ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਕੈਲੀਡਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਡਨ ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ
नो डाउट कि लोगों वालों पर महंगारा जिस विच मर रहा, पर लोग नाल दी नाल की डिमांड की रख रहे हैं कि किहड़ियां प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने मेजर फेस कर रहे हैं पेरेंट्स बच्चों प्रति? बस एक ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਕਈ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਟੂ ਅਰਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਅਪ ਡਾਊਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਨਾ ਮੇਅਰ, ਨਾ ਫਿਰ ਟਰਸਟੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਸਟੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਵੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਤੇ ਬਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।